якшам подписчикон навистаам ки дар Дубай Истиқлол бо командаи Ҳилол бозӣ доранд. имрӯз ҳамина илтимос рафта снимат кунед ё ягон видео дар бораи мекунед. имрӯз я ҳала валлаҳ, саломи гарми ҷӯшон аз Дубай ба шумо тамоми азизон ва ба меҳмонҳои наве ки ба канали мо даромаданд. номи ман Ҳусниддин аз Дубай ва онҳое ки нав ба канали ман даромаданд гуфтани ҳастам ки дар канали ман бисёр видеоҳо аз Дубай, видеоҳои ҷолиб барои сайёҳон, видео дар бораи кор, виза ва ман видеоҳои мотиватсионӣ. барои ҳамин метавонед гузаред ба канали ман ва дигар видеоҳои ман тамошо кунед. имрӯзи мавзӯъ бошад, якчанд подписчико навиштанд ки дар Дубай командаи Истиқлоли Тоҷикистон бо командаи Ҳилол бозӣ мекардем. дар бораи ҳамин мерафтед ягон видео мекардед ё сёмка мекардед рафти бозиро. бародаро барои шумо гуфтани ҳастам ки Истиқлол он бозиҳое ки он кубоки бозие ки рафта истодааст ҳозир он дар Арабистони Саудӣ аст ва Арабистони Саудӣ чӣ хеле ки ман дар чанд видеоҳо қайд мекунам ва бисёриҳо ҳатто фарқ намекунанд, намедонанд. Арабистони Саудӣ ин Дубай нест. Арабистони Саудӣ ин дигар давлат бозӣ бошад дар Риёз, дар столицаи давлати Арабистони Саудӣ ё бо истилоҳи русӣ Саудовская Аравия мегӯянд, дар он ҷо гузашта истодааст. Дубай бошад, Дубай, Абу-Даби, инҷо мо дар ҷое ки мо ҳастем, инҷо United Arab Emirates давлати иморот аст ки яке аз шаҳрҳош Дубай ҳаст. хулоса ба командаи Истиқлол афсус ки дар инҷо нест. агар дар инҷо буд мерафтем барои ҳамчун барои чӣ бо ҳам сёмка мекардем, ба шумо нишон медадем. ин дар дигар давлат аст. ба инҷо рафтан ҳозир дар вақтҳои корона умуман намешадам ва умуман чӣ хеле гуфтем дигар давлат аст. ба командаи Истиқлол чӣ хеле гуфтам борӣ мехоҳем, чун аҳсан дар рӯзи 14 ба фикрам бо командаи аҳлӣ бозӣ карда буданд. 0-0 ҳамчун нечия буд ва таърихи 20 командаи Ӯзбекистонро бурд карданд дар ҳамон Риёз дар стадиони Малик Фаҳд. ва имрӯз бошад 24. имрӯз бо командаи аҳлӣ бозӣ доранд ки дар группа чӣ хеле ки дар борашон хондем, дар группа ҳарду аз беҳтаринҳо ҳастанд ва бо бурд кардани командаи аҳлӣ Тоҷикистон аз группаи худ ҳамчун ғолиб мебарояд. он чизеро ки мо ба командаи Истиқлол таманно дорем ва медорем ки ғолибиятро ба даст мебиёранд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, дар ин видео якчанд фактҳо, саҳитараш ба шумо 6 фактҳои рамазонӣ дар Дубайро ба шумо гуфта мегузарам. якуми факти Рамазон яъне фарқият аз дигар давлатҳо. яъне фактҳое ки мо мегӯем бисёр чизҳое ки фарқият аз дигар давлатҳо ҳаст. якуми факти рамазонӣ ин чи аст? якуми факти рамазонӣ ин дар ҳама ҷо хаймаҳои рамазонӣ гузошта мешавад. хайма ё шатёр мегӯянд, хаймаҳои калони бузург ки дар он ҷо 100 кас, 200 кас, дар баъзе ҷоҳо ҳатто то 1000 кас ҷое ки ҷо мешавад гузошта мешавад. ва ин хайма чи аст? ин хаймаи рамазонӣ ва дар он ҷо воҷиботи ифторӣ яъне ифтор дода мешавад бо хамбағалҳо ва умуман фарқ надорад ба касои инсониҳое ки медоранд. ин хаймаҳо дар куҷо гузошта мешавад? тақрибан қариб ки дар ҳамаи назди масҷидҳо. инҳоро ки мегузорад? ин хаймаҳоро шояд ягон банк ё ягон муассисаи калони ё ягон компания ва ҳатто баъзе шахсиятҳои дорою ғанӣ ба авқоф муроҷиат мекунанд. мегӯянд ки ман мехоҳам ки масалан як моҳ дар назди ягонҷо як хайма мисол барои 100 кас ё 200 кас ҳар рӯза ман ифтор диҳам. ва ин хаймаҳо гузошта мешавад аз тарафи авқоф ва ҳамон спонсорҳое ки молгузорӣ мекунанд. чӣ хеле ки гуфтем ширкат бошад ё шахсиятҳо бошанд фарқ надорад. дар ҳамон ҷо воҷибот мебиёранд. шояд баъзе аз шумо дар ягон ҷо дида бошен ё шунида бошен. ин воҷиботҳо мисли дар самолёт аст, лекин дар самолёт чизе ки хеле кӯчак аст. дар инҷо бошад воҷиботҳои ба пурра тайёр. масалан
آب در اونجا شاید یکون ترمیوه ها میشن مثل ماندارین و سیب و یکون بنان و یکون چیزها حتما یکون خرما در یکون چی پکیجی مایده گذاشته شدگی خرما برای روزگشایی و یکون خیلی واجبات افطاری که در بسیار وقتها این برنج باز با مرغ یا با گوشت یا با یکون چیز که همه این چیز با هر انسان جدا جدا داده می شود. افسوس که این خیلی خیمه ها امسال گذاشته نشده است از سبب کرونا و خیلی که شما میدونید در تمام دنیا در بسیار دولت ها عموما تا این جانب جمع شدن جمع آمدی کلان و جمع آمدی بزرگ انسان ها ممکن نیست. برای همین هم امسال ممانعت شد به این افطاری های خیمه های افطاری. خدا خواهد اگر تا سال آینده زنده باشیم گفتی چی این خیمه ها رو سیام که میکنیم برای شما نشون میدیم چون امسال نیست. و این خیمه ها همچون بعضی انسان ها در نزد خانه های خود بند خانی داره ها در یکان نزد ویلاهای خود یکان جا داشته باشند مثل اوچست که یکان جا در اونجا میگذارن و این واجبات افطاری را هر روز در وقت افطار و روزداران و با هم کمبیساتان و اون کسایی که میبینن با اونجا با این خیمه با اونها پیشکش کرده میشود. این بود یکمین فکت رمضانی امارات. دویم فکت دوستان که من این چیز رو در دیگه دولت ها در بسیار دولت ها وقتی که سفر میکنیم بودم میبینم در اونجا ندیدم این در رمضان در سوپرمارکت ها در مغازه ها در هیپرمارکت ها خیلی خریدی خوراکواری و عموما آب و فروختی خیلی زیاد میشود. یعنی میرید میبینید که یک عائله آمده است اون تلشگاه هایی که در چی هست در سوپرمارکت ها هست همون را 2 تا 3 تا پور میکنن تماما. وقتی افسوس که خیلی چیزای سیام کردن مثلا انسان ها رو به روزگارشون ممکنه اگر میشد بعد سیام میکردم براتون نشون میدادم که چقدر در تمام رمضان سوپرمارکت ها عموما خوراکواری رو چقدر به فروش بسیار میرود و عموما هم سکیتکه های مخصوص و آفرها دیسکانت های خیلی زیاد هم سر می شود در سوپرمارکت ها برای رمضانی برای خوراکواره برای ترمیوه ها برای اووش خیلی که گفتم عموما خریدها خیلی زیاد میکنن انسان هایی که در اینجا هستن. سیمین فکت وقتی کاری در رمضان عوض می شود تغییر می یابد. مؤسسه های دولتی در بسیار مؤسسه های دولتی وقتی کاری را تا حد بسندگی میکنند مثلا تا ساعت 1 تا 2 کار میکنند مؤسسه ها و بسته میشن. اینچنین در مؤسسه های شخصی باشد کمپانی های هم وقتی کاری را بعدشون مثلا تا ساعت 2 میکنند بعضیشون تا ساعت 4 بعضی ها باشن تا حد کاری میکنن. بعضی بازارها مانند بازارهای اتومبیلی یا بعضی بازارهای مثلا عموما جاهایی که هر خیل خرید و فروش ها میشد در اونجا بسیارشون تا ساعت 12 یک کار میکنن بعد بسته میشن تا پس از تراویح. وقتی تراویح تمام میشه ساعت 8 شبانه مثل خیلی که گفتم بازارهای ماشینی یا بعضی دیگه بازارها از ساعت 8 باز می شود و تا ساعت 11 12 باز هم کار می کند. و عموما انسان هایی که بیزنس خود دارن یا بالمین آزاد هستند کمی یا در مؤسسه دولتی جاهای بلندتر رو اشغال میکنن عموما رمضان این همچون یک ماهی استراحت با این سر می شود. یعنی انسان ها پسیو کار میکنن با اصطلاح و چون در اینجا باز یک چیز است که وقتی که رمضان شد قریب که تمام رمضان شبانه انسان ها خواب نمیکنن. بسیار انسان ها خواب نمیکنن پس از سحرخوری بعد خواب میکنن تا حبیتی. بسیار انسان ها یکی شرایط دارن همین خیلی از رژیمشون همین خیلی میشن چون شبانه بسیار مهمان بیایی رفت بیا تلویزیون هر خیلی سریال ها حتی سر میشه شبانه بعد از افطار تا صبح هر خیلی سریال ها با تلویزیون میشه بسیار اون چیز تماشا میکنن بسیار مهمانی رفت بیا میکنن بسیار در مجلس ها میرن. عموما
هم وقتی رژیم خواب و رژیم زندگی انسان‌ها هم عوض می شود. چهارمین فکتی رمضانی در امارات، این در کوچه ها در برای ماشینگرد ها هستند مؤسسه های ولنتیرسکی که ولنتیرای جمع میکنن. هر انسان میتونه همچون ولنتیر شود، چون در امارات خیلی ولنتیری شرکت های مؤسسه های زیاد هستند که با هر چیز اکثر کار دارن. مثل این رمضان امان یک مؤسسه بزرگ است که بعد از یکم گشوده شده است در امارات و الان در بعضی دولت‌های اروپا هم هست و در بسیار دولت‌ها گشوده شده است. خطا نکنم اگر در 11 دولت این مؤسسه ولنتری گشوده شده است که کار این مؤسسه در کوچه ها، در سویتفار، در هر جای کوچه ها، در هر توچکه شهر انسان ها راشون تقسیم میکنن. واجبای افطاری در قرابکش خیلی که گفتم اون مثل سمالیات میتین در ماشین حتما خوراکی گرم تیار نیست، چون انسان به این چیز محتاج ندارد در وقتی سری راه رفتن. این با اون چیز تشکیل کرده شده است که انسان هایی که شتاب میکنن، انسان هایی که با کار یگان چیز در راه افتادن در وقت افطار در سویتفار دو یگان جا استادن. وقتی که افطار نزدیک شد، یک 3-4 دقیقه به افطار ماند، اینها سر میکنن این ولنتیرها با دادن افطار، با دادن واجبای افطاری به ماشین، چون انسان هایی که به یگان جا سفر دارن تا یا خونه رفت استادن یا از یگان جا آمده استادن و در این وقت افطاری در کوچه ماندن، با این یگان فروکت، با خرما، با آب، یگان چیزی کوچک مثل یگان شیرینی چی خدا چی کنن افطار خدا کنن و یعنی با گوشنه تا رفته رسیدن با افطار نباشن. این بود چهارمین فکت رمضانی در دبی. پنجمین فکت رمضانی مجلس های نزد خانگی، نزد حوالگی گشوده می شود. اگر کسایی که نمیدونن مجلس چی است، خواهش میکنم در ویدیوی قبلی در 5 فکت های اماراتی گذشته بینید و اونهایی که میدونن این مجلس این یعنی مهمان خانه هایی که در هر خانه جدا با درآمد جدا از کوچه هست، مهمان خانه های بزرگ، یگان کمیونیتی بزرگ برای مهمان ها، خاصتا برای مردها هست. این در تمام خانه ها این در درآمد مهمانخانه یگان چیز آویزون میکنن، چون برای عرب ها و عموما دولت های خلیج عربی رمضان عموما فقط تنها روز عید است، تمام رمضان همچون عیدی هست و اونها با پورگی رمضان این درهای مهمانخانه رو باز میکنن، چون شبانه بعد از تراویح در بسیار این خیلی مجلس ها در مهمانخانه ها همسایه ها میدارند و انسان های حتی مشهور باشند یا غنی باشند و اونها بسیار مهمان ها میبیان، همسایه ها، خویش ها، دوستان میبیان و شبانه می نشینند، یگان قهوه می نوشند، چیز میخورند، اون صحبت کرده و شبش در این مجلس ها میشینند. و شبش نباشدم اقلا تا ساعت 12-1 یعنی در این مجلس ها مثل مهمان روی بیایی می شود. و خاصتا مجلس های شیخ های کلان، شیخ ها یعنی حتی حاکم های هر امارات ها یا یگان شخص های کلان در حکومت، اونها خاصتا مجلس های خود باز میکنن به تمام انسان ها و اون انسان ها میبیان مینشینن، یگان صحبت میکنن، میرن، دوستان میبیان، یگان کارگران میبیان و همین خیلی. و آخران دوستان عزیز، آخران فکت رمضانی که در این نوار میخوام بگویم، این یک چیزی شاید اینترستی باشه به شما. سودای ماشین، خرید و فروش ماشین خیلی زیاد میشود، چون چلی که گفتیم قبلا نه تنها روز عید برای در اینجا عید است و تمام رمضان همه برای خود حیز میکنند عید را و برای یکدیگر برای خود همچون عیدی میخوان، عیدی میکنن. شاید اون کس برای دخترش خرد، شاید اون کس برای بچهش، فرزندش خرد، یا کسی که میخواد ماشین خودش عوض کند، ماشین قبلی کنیشه میفروشه، شاید اگه میرد ماشین نو میخرد. خرید ماشین خیلی اوج میگیرد در رمضان، چون خیلی که خرید کردیم در بالا شب‌های رمضانی ماشین بازار و افت سالن اینها تا دیر شب کار میکنن تا ساعت 11-12 بعد از تراویح. در اونجا شبانه بگاهی خیلی اوج میگیرن، انسان ها میبیان میگردن
و برای خود ماشین خریدار میکنن، چون برای عید برای خود همچون یا برای خود یا برای اهل عائله خود، بر زن خود، بر فرزند خود یکان همچون عیدی یک ماشین خریداری کنند. این به دوستان عزیز حتما نه همه فکت های رمضانی که در امارات هست و ما میبینیم فرقت دارد از دولت ها، لیکن در این نوار این بسنده هست. در اینجا با آخر صحبت میرسیم دوستان عزیز و یکی شما رو به رمضان مبارک میگم. خداوند روزه های شما قبول کند، قبول درگاه کند و برای شما تنسیتی و خانوادگی تمنا داریم. در اینجا آخر صحبت و مع السلامه.